سیدہ کائنات کا نام ہے فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ یہ فاطمہ سے نکلا ہے۔ فاطمہ کہتے ہیں باز رکھنا، روک کے رکھنا۔ کیا؟ چھڑا دینا، روک دینا، باز رکھنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ آپ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں۔ آج میرا وہ موضوع نہیں، اس طرف نہیں جا رہا، اشارہ دے کے گزر رہا ہوں۔ چونکہ آپ دنیا اور دنیا کی رغبتوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو روکے رکھا دنیا سے، اس لیے فاطمہ کہلائیں۔ یعنی فاطمہ آپ کا صرف نام ہی نہیں ہے، فاطمہ آپ کا کردار بھی ہے۔ دنیا سے دور رہیں، دنیا کی علائشوں سے، دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کی قباحتوں سے، دنیا کے رذائل سے، دنیا کی انجاس سے، نجاستوں سے دور رہیں، خود کو روکے رکھا اور پاک صاف طاہر و مطہر رہیں۔ اس وجہ سے آپ کا نام فاطمہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے عیش و عشرت کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا، سادگی کو اپنایا۔ کیا؟ اس کائنات میں سب سے امیر صاحبزادی ہیں آپ۔ صاحبزادیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں صاحبزادیاں، تو آپ کائنات انسانی میں سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ لیکن آپ نے عیش و عشرت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، سہولیات کا خود کو عادی نہیں بنایا۔ اس وقت جیسے ہماری بہنیں سہولیات کی عادی ہیں، کوئی ایک سہولت بھی گھر میں آگے پیچھے ہو جائے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ زندگی کی بنیادی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ سہولیات کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو ضرورت نہ ملنے پہ جھگڑا تو دور کی بات، سہولت نہ ملنے پہ بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین، ضرورت نہ ملنے پہ اعتراض تو دور کی بات، صبر و شکر والی عورت تو وہی ہے جو ضرورت نہ بھی پوری ہو، ضرورت بھی پوری نہ ہو تو صبر کر جائے، ضرورت بھی پوری نہ ہو تو صبر کر جائے۔ کجا یہ کہ وہ عورت کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، سہولت کوئی نہیں مل رہی، سہولت تو وہ سہولت نہ ملنے پہ بھی اعتراض کرے، شکوہ گناہ ہو، آہو فغاں کرے، لڑائی جھگڑا کرے، اعتراض کرے اپنے شوہر پر۔ تو سیدہ عالم کائنات کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے۔ لیکن آپ نے عیش و عشرت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، آپ سہولیات کی عادی ہوئیں نہیں، بلکہ گھر میں اکثر و بیشتر ضروریات بھی موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی زندگی شکر پر مبنی تھی۔ شکر ہی شکر تھا زندگی میں، بے صبری، شکوہ، اعتراض، آہو فغاں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو چونکہ عیش و عشرت کو قریب نہیں آنے دیا، اس لیے آپ فاطمہ کہلائیں۔ تیسرا یہ کہ ہر قسم کے قولی، فعلی، ذہنی بے راہ روی، گمراہی، خرابی سے آپ کو اللہ نے پاک کر دیا تھا، پاک رہیں، پاکیزہ رہیں، اس وجہ سے فاطمہ کہلائیں۔ یعنی آپ کی گفتگو بھی پاک ہے، آپ کا کردار بھی پاک ہے، آپ کی سوچ بھی پاک ہے، زندگی بھی پاک ہے، ہر حوالے سے، ہر قسم کی علائشوں سے، خرابیوں سے، نقائص سے، نقصوں سے دور رہیں، باز رہیں، پاکیزہ رہیں، اس وجہ سے فاطمہ کہلائیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ عبادت و تقوی اور طہارت کا نمونہ بن کے رہیں، اور ہر وہ چیز جو عبادت کے منافی تھی، جو تقوی کے منافی تھی، جو طہارت کے منافی تھی، اس سے باز رہیں، اس لیے فاطمہ کہلائیں سلام اللہ علیہ۔ اور بھی اس کا ایک سبب ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اور اس کی ساری اولاد کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ اس کا نام فاطمہ۔ سیدہ کائنات کے بعض القابات جو مشہور ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا لقب ہے زہرا۔ کیا لقب ہے؟
इमाम ऐनी और दीगर आपकी सीरत पे लिखने वालों ने लिखा, ज़हरा आपका लक़ब क्यों है? इसलिए कि आप अपने चेहरे मुबारक के हुस्न जमाल, नूरानियत और ख़ूबसूरती के एतबार से हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की तस्वीर थी। जमाल मुस्तफ़ा की तस्वीर थी, नूरानियत, चेहरे के जमाल और चेहरे की खूबसूरती के एतबार से हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की तस्वीर थी। इसलिए आपको ज़हरा कहा जाता है। क्या? इंतहाई खूबसूरत हुस्न जमाल की मालिका। दूसरा आपका लक़ब है ज़किया। क्या? ज़की कहते हैं जो इंतहाई पकीज़ा तबीयत का हो और नफीस आदात का मालिक हो। नफीस आदात का, आदतों का मालिक, उसको ज़की कहते हैं। तो आप ज़किया हैं, इंतहाई पकीज़ा तबीयत और नफीस आदात की मालिका थी, इसलिए ज़किया मशहूर हुई। तीसरा आपका लक़ब है रादिया। राजी, राजी रसूलुल्लाह का लक़ब है। असल में राजी किसको कहते हैं? जो हर हाल में अपने रब पे राजी रहे, किसी हाल में शिकवा ना करे, बेसब्री ना करे, दिल में एतराज ना लाए अम्र इलाही पर, हुक्म इलाही पर, जो अल्लाह की तरफ से कज़ा नाजिल हो या रज़ा नाजिल हो, मशीयत नाजिल हो या उसकी रज़ा नाजिल हो, एतराज ना करे, राजी रहे, उसको कहते हैं राजी। क्या? तो रसूलुल्लाह का सबसे पहला लक़ब था, पहले हुजूर का लक़ब था राजी। तो हुजूर की साहिबजादी अखलाक में, किरदार में हुजूर की तस्वीर थी, तो आपका लक़ब हुआ रादिया, राजिया। अगला आपका लक़ब है बुतूल। क्या? बुतूल उसको कहते हैं कि जो दुनिया और उसकी हर रग़बत से कटी हुई हो, दुनिया और उसकी हर रग़बत से कटी हुई हो। चूंकि आप दुनिया और उसकी हर रग़बत से कटी हुई थी, इसलिए आपका लक़ब बुतूल है। सलामुल्लाहि अलैह। अगला आपका लक़ब है उम्मुल हसनैन। उम्मुल हसनैन, चूंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन, सुबहान अल्लाह, एक साहिबजादा हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजात, हुजूर की सियादत, हुजूर की सरदारी, हुजूर की शुजात उसका मालिक है, और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक, आपके सब्र और आपके पैगंबराना फ़राइज़ का मालिक है। इसलिए दोनों अल्लाह पाक ने सैयदा कायनात के लिए मुकद्दर फरमा दिए। तो इसलिए आपका लक़ब हुआ उम्मुल हसनैन। क्या? अगला आपका लक़ब है उम्मुल आइम्मा। उम्मुल, चूंकि आपकी नस्ल में अल्लाह ने इमामत को जारी फरमाया, आपकी नस्ल में अल्लाह ने इमामत को जारी फरमाया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम जाफ़र अस सादिक, इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद अल महदी, और बड़े बड़े मशाइख हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जैसे, हज़रत सैयदी दाता गंजबख्श अली हुजवेरी जैसे, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी जैसे, हज़रत महबूब इलाही सैयद निज़ामुद्दीन औलिया जैसे, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद जैसे बड़े बड़े जलीलुल कदर आइम्मा वक्त, महज सूफिया, महज औलिया नहीं, बल्कि औलिया के वक्त के इमाम, सूफिया के इमाम, इल्म के इमाम, रूहानियत की दुनिया के इमाम, जो हर दौर में बड़े बड़े इमाम हैं, वो सब के सब सैयदा कायनात की औलाद हैं। तो आप हर दौर के इमाम की चूंकि मां है, इसलिए लक़ब है उम्मुल आइम्मा, उम्मुल। और इस पर सूफिया का इजमा है कि हर दौर में जो इमाम वक्त होता है वो सैयदा कायनात की औलाद में से होता है। कुल औलिया का इजमा इस बात के ऊपर, कोई जाहिल इनकार कर सकता है, अहले इल्म में से कभी किसी का इस बात पे इख्तिलाफ नहीं हुआ कि जो कुतुबुल अख्ताब होता है और इमाम वक्त होता है वो सैयदा कायनात की औलाद में से होता है। तो चूंकि हर दौर में इमामत सैयदा कायनात की औलाद में से चलती है, और आगे जिसको इमामत मिलती है वो सैयदा कायनात की औलाद के वसीले से मिलती है, उनके फैज़ और तवज्जो से मिलती है, इसलिए आप उम्मुल आइम्मा हैं, आइम्मा की माँ है। आइम्मा की बोलिए ना यार, उम्मुल आइम्मा। अच्छा, का एक माना माँ होता है और का एक माना असल और बुनियाद भी होता है।
असल और बुनियाद भी होता है। तो उस एतबार से उम्मुल आइम्मा का माना क्या बना कि जिस जात से इमामत फूटती है वो फातिमा है। इमामत और विलायत जिसकी जात से फूटती है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। आपका एक लक़ब है उम्मुल हाद। क्या? हाद, हादी को कहते हैं हिदायत देने वाले, हादी और महदी। तो चूंकि आपकी नस्ल में हर दौर में अल्लाह कहीं ना कहीं आपकी नस्ल में से बहुत बड़े पैमाने, ऊंची पैमाने पे कोई ना कोई हादी जरूर पैदा फरमाता है। कोई जमाना, कोई वक्त खाली नहीं होता जब औलाद फातिमा में से कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई हादी पैदा ना हो। हर दौर में पैदा होता है। इसलिए आपका लक़ब है उम्मुल हाद। क्या? हादियों और हुदात की मां। हुदात, हादी की जमा हुदात, हुदात की मां। वाली जुर्रत कहां से मिलती है?